ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे Yoga could not have taken birth anywhere else other than in Bharatavarsha or India. This land to the east of river Sindhu, south of the Himalayas and the north of the Indian Ocean, hemmed in by the Bay of Bengal and the Arabian Sea, was the ground for one of the greatest experiments on earth. Here, generation after generation of sages were crazed with the singular passion of enlightenment. An entire society considered it their good fortune to care and feed the sages who were absorbed in their divine pursuit. In their spiritual intoxication, they shouted from hilltops, ॐ शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आयेधामानि दिव्यानि तस्थो They were crazed with the realization of the true nature of self. They said, whatever your status in life may be, realize that you are children of immortal bliss. They were drunk on Atmananda or the bliss of consciousness. They were seized with the passion of making all humanity see what they had seen, feel what they had felt, realize what they have realized. They explored every path, the path of wisdom and called it Jnana Yoga, the path of devotion and love and called it Bhakti Yoga, the path of detached action and called it Karma Yoga, the path of meditation and called it Raja Yoga. The most revolutionary of them all was Hatha Yoga, or the path of the human body for enlightened bliss. Elsewhere in the world, humanity was still in its infancy, fighting their tribal wars and considering human body to be an enemy of anything spiritual or divine. Millennia later, so many of the world cultures have still not evolved to recognize the divinity of the human body. Can you even comprehend how revolutionary we were when we in India said we will use the human body itself as a vehicle for transcendence? There is no nation like ours, no people like us. We were radical, we were scientific, we were courageous explorers. The world sees today yoga as a method for health, for beauty, for body shaping and vitality. This is a very immature, childish, undeveloped understanding of Hatha Yoga. Do you know that you actually do not need to practice a series of asanas to arrive at health? Being established in one asana completely can lead you to total health and awaken you to a glorious spiritual dimension in consciousness. Such is the power of yoga. If you practiced from the level of ordinary, waking, chattering mind, you could take years and still not perfect even one asana, be it Siddhasana or Padmasana or Shavasana. Know that a perfect asana only emerges when you have silenced the obsessions and cravings of the mind. That is Patanjali's Chitta Vritti Nirodha. Once the mind is silent and all the 10 pranas in the body achieve samatulyam or balance,
The body then moves into perfect yogic position without effort. As your consciousness moves into a state of oneness or samadhi, your body simply remains in the asana effortlessly. Have you ever seen Gomateshwara standing in Shravana Bellagola? It is the ultimate yogic posture, the simple act of standing. He is not practicing an asana there. He is in a state of total oneness, and this asana is reflecting it. If you want a glimpse of the mysterious connection between the human body and consciousness, begin with simply standing with your legs ever so slightly apart and your arms relaxing to the side, a little away from your body and head looking straight. Try to bring equal weight on all the 6 points of your feet, under your big toes and the small toes of both your feet, and on the center of your heels. Every time a vritti carries you away, every time you move away into the past or the future, your balance tilts to one side or the other, or to the front or the back. Try it out. Even standing in perfect poise and stillness can be an asana you could perfect only with a beautiful state of consciousness. 21st June is the World Yoga Day. Let it act as a reminder to all of us to transform our relationship with our bodies. Not to use our body as a slave for survival and pleasure, but to use it to awaken to immortal bliss, to awaken to our true nature. ലോക യോഗദിനം സംബോധന ചെയ്താണ് കൃഷ്ണാജി നമ്മോട് സംസാരിച്ചത്. ഭാരതവർഷത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ അല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും യോഗയ്ക്ക് ജന്മം നൽകാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. സിന്ധു നദിയുടെ കിഴക്ക്, ഹിമാലയത്തിന്റെ തെക്ക്, ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിന്റെ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ള ഈ ഭൂമി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും അറബിക്കടലും അതിരിടുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇവിടെ തലമുറകളായി ഋഷിമുനിമാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏക അഭിനിവേശം മുക്തിയുടേതായിരുന്നു. ദൈവിക സാധനകളിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ഈ ഋഷിമാരെ പരിപാലിക്കുകയും പോറ്റുകയും ചെയ്യുന്നത് തങ്ങളുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് സമൂഹം മുഴുവൻ കരുതി. അവരുടെ ആത്മീയ ലഹരിയിൽ അവർ കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു, ശ്രുവന്തു വിശ്വേ അമൃതസ്യ പുത്ര ആയേ ധമാനി ദിവ്യാനി തസ്തു. ആത്മസ്വരൂപത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ഉന്മത്തരായി അവർ പറഞ്ഞു, ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ നില എന്തു തന്നെയായാലും നിങ്ങൾ അനശ്വരമായ ആനന്ദത്തിന്റെ മക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ആത്മാനന്ദത്തിലോ ബോധത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിലോ അവർ നിമഗ്നരായിരുന്നു. അവർ കണ്ടത് കാണിക്കാനും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അനുഭവിപ്പിക്കാനും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പകർന്നു തരുവാനുമുള്ള ആവേശത്തോടെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരെയും അവർ ചേർത്തു പിടിച്ചത്. അവർ എല്ലാ പാതകളും പര്യവേഷണം ചെയ്തു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പാതയെ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് വിളിച്ചു. ഭക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും പാത, അതിനെ ഭക്തിയോഗം എന്ന് വിളിച്ചു. ഫലേച്ഛയില്ലാത്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പാത, അതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് വിളിച്ചു. ധ്യാനത്തിന്റെ പാതയെ രാജയോഗം എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതിൽ ഏറ്റവും വിപ്ലവകരമായത് ഹഠയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രബുദ്ധമായ ആനന്ദത്തിനുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ പാതയായിരുന്നു. ലോകത്തിൽ മറ്റെല്ലായിടത്തും മാനവികത അവരുടെ ഗോത്രയുദ്ധങ്ങൾ പോരാടുകയും മനുഷ്യ ശരീരത്തെ ആത്മീയമോ ദൈവീകമോ ആയ ഒന്നിന്റെയും ശത്രുവായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അളവിൽ ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്കിപ്പുറം ലോക സംസ്കാരങ്ങളിൽ പലതും മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ദൈവത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഇപ്പോഴും വികസിച്ചിട്ടില്ല. അതീന്ദ്രിയത്വത്തിലേക്ക് ഉയരുവാൻ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ തന്നെ ഉപകരണമാക്കാമെന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം വിപ്ലവകാരികളായിരുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടേതുപോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമില്ല, നമ്മെപ്പോലെ ഒരു ജനതയുമില്ല. നമ്മൾ സമൂലമായിരുന്നു, നമ്മൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരായിരുന്നു, നമ്മൾ ധൈര്യമുള്ള പര്യവേക്ഷകരായിരുന്നു. ആരോഗ്യം, സൗന്ദര്യം, ശരീര രൂപപ്പെടുത്തൽ, സൗഖ്യം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ലോകം ഇന്ന് യോഗയെ കാണുന്നത്.
ഹഠയോഗയെക്കുറിച്ച് വളരെ പക്വതയില്ലാത്ത, ബാലിശമായ, അവികസിതമായ ധാരണയാണിത്. ആരോഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കൂട്ടം ആസനങ്ങൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഒരു ആസനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും സുസ്ഥാപിതമാകുന്നത് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചൈതന്യത്തിന്റെ മഹത്തായ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗയുടെ ശക്തി. നിങ്ങൾ സാധാരണയായുള്ള കലപില കൂട്ടുന്ന മനസ്സിന്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് പരിശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങളെടുക്കാം. എന്നിട്ടും ഒരു ആസനം പോലും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കാനാവില്ല. അത് സിദ്ധാസനമോ പത്മാസനമോ ശവാസനമോ ആകട്ടെ. മനസ്സിന്റെ ആസക്തികളെയും അത്യാഗ്രഹങ്ങളെയും നിങ്ങൾ നിശബ്ദമാക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു തികഞ്ഞ ആസനം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അറിയുക. അതാണ് പതഞ്ജലിയുടെ ചിത്തവൃത്തി നിരോധനം. മനസ്സ് നിശബ്ദമായി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ 10 പ്രാണനുകളും സമതുല്യമോ സന്തുലിതാവസ്ഥയോ നേടിയാൽ ശരീരം പരിശ്രമമില്ലാതെ തികഞ്ഞ യോഗസ്ഥാനത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ ചൈതന്യം ഏകത്വത്തിലേക്കോ സമാധിയിലേക്കോ നീങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരം അനായാസമായി ആസനത്തിൽ തുടരുന്നു. ശ്രാവണ ബലഗോലയിൽ ഗോമതേശ്വരൻ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ആത്യന്തികമായ ഒരു യോഗസ്ഥിതിയാണ്. ലളിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി. അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ആസനം പരിശീലിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഏകത്വ അവസ്ഥയിലാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസനം അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ശരീരവും ചൈതന്യവും തമ്മിലുള്ള നിഗൂഢമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചയ്ക്കായി നിങ്ങൾക്കാഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ അല്പം അകത്തിവെച്ച് നിങ്ങളുടെ കൈകൾ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അല്പം അകറ്റി വശത്തേക്ക് തളർത്തിയിടുക. ശിരസ് നേരെ. നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകളുടെ എല്ലാ 6 പോയിന്റുകളിലും തുല്യഭാരം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പെരുവിരലുകൾക്കും കാൽവിരലുകൾക്കും താഴെയും നിങ്ങളുടെ ഉപ്പൂറ്റി മധ്യത്തിലും. ഓരോ തവണയും ഒരു വൃത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിലേക്കോ ഭാവിയിലേക്കോ മാറുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഒരു വശത്തേക്കോ മറ്റൊന്നിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നിലേക്കോ പിന്നിലേക്കോ ചെരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുക. തികഞ്ഞ സമചിത്തതയിലും നിശ്ചലതയിലും നിൽക്കുന്നത് പോലും മനോഹരമായ ഒരു ചൈതന്യത്തോടെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമാക്കാൻ കഴിയൂ. ജൂൺ 21 ലോക യോഗ ദിനമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി ഇത് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിജീവനത്തിനും ആനന്ദത്തിനും വേണ്ടി അടിമയെപ്പോലെ ഉപയോഗിക്കരുത്. അനശ്വരമായ ആനന്ദത്തിലേക്ക് ഉണർത്തുന്നതിനും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഭാവത്തെ ഉണർത്തുന്നതിനുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രാണനുകളെ സന്തുലിതമാക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു ധ്യാനാസനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ധ്യാനാസനത്തിൽ ശരീരവും ചൈതന്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സാവധാനം നേരെ നിൽക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാൽവിരലുകൾ നേരെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക. 2 കൈകളും ശരീരത്തിൽ തൊടാതെ തളർത്തിയിടുക. നിങ്ങളുടെ ശിരസ് നേരെ വയ്ക്കുക. നേരെ നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ഭാരവും നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ വലിയ വിരൽ, ചെറിയ വിരൽ, ഉപ്പുറ്റി എന്നിവയിൽ തുല്യമായി വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ശ്വാസമെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പതുക്കെ ശ്വാസം പുറത്തുവിടുക. അനങ്ങാതെ ഒരു പ്രതിമ പോലെ നിൽക്കുക.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അലഞ്ഞു തിരിയുമ്പോഴെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടും. ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം വിരലുകളിലോ ഉപ്പുറ്റിയിലോ കൂടുതലായി വരാൻ തുടങ്ങും. ആ സമയത്ത് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ ശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക. സാവധാനം ഇരുന്ന് കണ്ണുകളടച്ച് ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ണുകൾ തുറക്കാവുന്നതാണ്. ചൈതന്യവും ശരീരവും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു ആസനം പൂർണ്ണമാകൂ. ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പ് ശരീരം റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുന്നു, മനസ്സ് ശാന്തമാക്കുന്നു, ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുന്നു, ബുദ്ധി തീവ്രമാക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ശ്വസനത്തിലൂടെ പൾസ് സിസ്റ്റത്തെ ശാന്തമാക്കി നിങ്ങളെ റിലാക്സ് ആക്കുന്നു. നവോന്മേഷത്തിനും രോഗശാന്തിക്കും ഈശ്വരീയ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിനും സമാധാനത്തിനും ഏകാഗ്രതയ്ക്കും വരൂ ബ്രീതിംഗ് റൂം മെഡിറ്റേഷൻ ആപ്പിലേക്ക്. ഏകം എപ്പിസോഡുകളിൽ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ ചിലരുടെ പരിണാമാനുഭവങ്ങളും അതീന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളുമുണ്ടായ യഥാർത്ഥ ജീവിത കഥകൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. ഏകം ഐശ്വര്യോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു സീക്കർ അവരുടെ ജീവിത കഥയാണ് ഇത്
മുൻ ജീവിതത്തിലോ ഇപ്പോഴുള്ള ജീവിതത്തിലോ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന നിഷ്പ്രവണതകളിൽ നിന്ന് സീക്കേഴ്സ് മോചിതരാവുന്നു. എന്നെയും നിങ്ങളെയും പോലെ ഇവരും സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കൂ. നമസ്തേ, എൻ്റെ പേര് ഗൗതം. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നതിന് നന്ദി. 2015 ഞാൻ +1 പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം വളരെയധികം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു. 2016 ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി. അതെന്നെ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. എന്നെ ആകാംക്ഷ, പിന്നെ വിഷമം, അങ്ങനത്തെ ഒരു സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ 4 വർഷം വരെ. പിന്നെ 2017 ഞാൻ ഡിപ്രഷനായി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഞാൻ സന്തോഷം എന്താന്ന് മറന്നുപോയി. ആ കാലങ്ങളിൽ എന്താണ് സന്തോഷം, ആ ഫീലിംഗ് എന്താന്ന് തന്നെ ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ആ കാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ആങ്സൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും എല്ലാം കൂടി 4 ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ 4 വർഷത്തിൽ. അവർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എന്താന്ന് എനിക്കത് അറിയില്ല. കാരണം ഭാഗ്യമില്ല. ഞാനൊരു ദിവസത്തിൽ 11 ഗുളികയാണ് കഴിച്ചിരുന്നത്. 11 ഗുളിക. അതെന്നെ ന്യൂട്രൽ ആക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നുവെച്ചാൽ സന്തോഷമല്ല, വിഷമല്ല, ന്യൂട്രലാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥ എനിക്ക് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തരാമെന്നറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്. ഗുളികകൾ ശരിക്കും എന്നെ ന്യൂട്രലാക്കി. സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ന്യൂട്രലാക്കി. ഒരു കാര്യം പില്ല് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നെ തടി കൂട്ടി വന്നു. ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഈ ഗുളികളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് നേടിയിട്ടുള്ളൂ. അതെന്നെ ഒന്നും കൂടി രോഗിയാക്കി. 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിനിടയിൽ ഞാൻ സ്യൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് വരെ ചെയ്തു. ഞാൻ വളരെയധികം സഫറിങ് സ്റ്റേറ്റിലായിരുന്നു. എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വേദന തന്നെയായിരുന്നു സമയത്തുണ്ടായത്. ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു, അത് വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സൂസൈഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. 30 ഗുളിക ഒരേ സമയത്തെടുത്ത് കഴിച്ചു. എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ തോന്നിച്ചു, നീ ഇപ്പം മരിക്കേണ്ടതല്ല, നീ ഇപ്പം ജീവിക്കേണ്ടതാണ് തോന്നിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിൽ. അമ്മേനെ വേഗം വിളിച്ച് അറിയിച്ച് കാര്യം പറയാൻ. എന്നിട്ട് എന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേഗം കൊണ്ടുപോയി. ഞാനിവിടെ വേഗം വന്നത് ഒരു സഹായം തേടിയിട്ടാണ്. എന്നെ ആദ്യം വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സും. എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്നായിരുന്നു. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രോസസ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യൂ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയും പറഞ്ഞു, ഈ പ്രോസസ്സ് നീ അറ്റൻഡ് ചെയ്യ്. ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ പ്രോസസ്സ് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റി. ശരിക്കും ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, ആ ഒരു സന്തോഷമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്താന്ന് എനിക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ആ സമയത്ത് എൻ്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്തുള്ള ചിരി, സന്തോഷം, അത് ശരിക്കും ഞാൻ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് മിസ് ചെയ്തൊരു ഇതായിരുന്നു. അതെനിക്ക് ശരിക്കും വളരെയധികം സന്തോഷം തന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മേനെ ഇത്ര സന്തോഷിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഞാനും ഹാപ്പിയാണ്. 4 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന് എൻ്റെ അസുഖം മാറ്റാൻ പറ്റാത്തത് വെറും 4 ദിവസം കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ മാറ്റി തന്നത്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി. ഈ ഡിപ്രഷനും ആങ്സൈറ്റിയും സഫർ ചെയ്യണ എല്ലാവരെയും എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ പർപ്പസ്. എനിക്ക് എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. കാരണം ഞാൻ ഈ അവസ്ഥ കൂടെ പോയിട്ടുള്ളതാണ്, ഈ ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി. गरुडवाहनमर्जनाभं ग्राहाविभूतपरमारणमुक्तिहेतुं
राजपत्रनेत्रम् प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्द युगलं परमस्य पुंस नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्द युगलं परमस्य पुंस नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायण प्रवणविप्रपरायणस्य വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തിയ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏകം ആയുർ. അതീവ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓരോ പദാർത്ഥവും ചേർക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ സൗഖ്യത്തിനു സഹായകരമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഏകം ആയുർ ശേഖരത്തിലുള്ളത്. പുരാതന ഭാരതീയ താളുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് സൗന്ദര്യം, ആരോഗ്യം, ഊർജ്ജസ്വലത എന്നിവയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയ ഔഷധക്കൂട്ട് ഓരോ ബോട്ടിലിലും സസൂക്ഷ്മം പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു.